হাই গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল বং ভিউজ। আমি শিলাজিৎ, আমি সুদীপ্তা। আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ এক্ষুনি আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর নোটিফিকেশন বেল অন করে নেবেন পরবর্তী ভিডিওগুলোর জন্য নোটিফিকেশন পেতে। আর যারা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা ফেসবুক পেজে দেখছেন তারা অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে যাবেন আর পছন্দ হলে অবশ্যই ভিডিওগুলোকে লাইকও করবে। তো আজকে আমরা নিয়ে চলে এসেছি বাংলাদেশ একটু অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে বা পলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে বা যাই হোক এই ধরনের আর কি বিষয় নিয়ে একটা টাইটেলটা শুনলে বুঝতে পারবেন। ভিডিওটার টাইটেল হচ্ছে মুজিবের বাড়ি ভাঙার সময় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্নে যা বললেন ডক্টর ইউনূস, এবং চ্যানেল নেম হচ্ছে 21 টেলিভিশন ইটিভি। তো চলুন দেখে নিয়ে যাই ভিডিওটা। আর ভিডিওটা যদি কপিরাইট ক্লেমের জন্য ব্লক হয়েছে তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনারা আমাদের ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম পেজে পেয়ে যাবেন। আর ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম পেজের লিংক আপনারা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্স বা ফার্স্ট পিন কমেন্ট থেকে পেয়ে যাবেন। তাহলে চলুন সবাই মিলে ভিডিও দেখা শুরু করি। So whenever we see that the Bangladesh first president Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's his house was demolished by over the 6 hours by Dhaka City Corporation bulldozer. So there we have seen that the administration was silent. So on this basis, you have you have made division by separating particular persons or their supporters. So on this basis, we can say that how you plan for reform Bangladesh or make unity accept them, and are you an only advisor for the other half, excluding them particular parties or the persons? Okay, Thank you. Thank you very much indeed. It's a lot of yeah, simple answer is lots of questions, lots of issues, all came at the same time. We can handle everything right away. So it's a kind of period that we have gone through. Things have calmed down, come to order. Now we are dealing with it. Bringing order to the nation was a big task for us because the police force that we got, yesterday they are shooting at the kids. And today suddenly they said, okay, clear the road, get out. Who are you? They want to beat you up because you killed my brother, you killed my son, you killed my sister. And now you're telling me to do what to do. So they're afraid to go to the road. So we had a deadlock situation. We didn't know how to handle those kind of things. So it took time. And luckily, I can report you, that has come down now. People are accepting the police, all the people that we identified as a perpetrator of all the terrible things that happened to Bangladesh, taken out of the services, and they will be under trial. This is the trial become such an important thing. You know the person. It's not something some police. I know the guy who did that. It's in front of me. It's in my video. I can show you my video. The whole thing happened in Bangladesh with open videos everywhere. So all recorded. It's an amazing kind of uprising where every single event is recorded as it happened. Not one camera. Everybody has a camera. Everybody's taking. It's all been assembled, it's identified, and we are trying to clean. We are not saying that we are a government that will solve all the problems. We are successes. We have now a police force which can bring law and order in the country and so on. So we are, and the unity of the political parties is a #1 goal for us. We have been sitting together. All this thing we're talking about creating a July charter. It's not an easy thing for all the parties to sit together and debate. But we're doing that. And I'm promising you here, and I hope I can deliver you in July. July is next month. That charter will be announced in the presence of all parties. That's the best unity you can get in any country after a revolution within a month, within a year. তো এখানে তো কি বলবো খুবই একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল টাইপের টপিক হয়ে গেল। তো যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল যে যখন মুজিবের ঘর ভাঙা হলো তখন প্রশাসন কেন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বা কি করছিল সেই সময় সরকার, এবং সেই সময় পরিস্থিতি কেন সামাল দেওয়া যায়নি, এত বড় একটা ঘটনা। এবং কোথাও গিয়ে আমরা সবাই জানি যে মুজিব হচ্ছে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের কোথাও গিয়ে আইকন বা বঙ্গবন্ধুর নামে হচ্ছে তার বাংলাদেশের একটা গ্লোবাল একটা আইডেন্টিটি রয়েছে। তো জাতির পিতা বলা হতো কোথাও কি তাকে, একদম। তো তার বসবাসস্থল যেভাবে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে উইদিন 6 আওয়ার্স, এটা তো খুবই একটা, শুধু তার বসবাসস্থল ছিল না, এবং সেখানে 32 নম্বরে যে বাড়িটা ছিল সেখানে তাকে হত্যা করা হয়েছে সম্পূর্ণ ফ্যামিলি সহ।
এবং পরবর্তীকালে সেটা মানে কোথাও কি মুজিবের মিউজিয়াম হয়েছিল। তো সেটা একটা মানে সরকার পরবর্তী সময়ে যদিও মুজিবের সেই গৌরব আর ছিল না, কারণ আমরা কোথাও গিয়ে দেখেছি যে তার মূর্তির ওপর প্রস্তাব করা থেকে শুরু করে সেগুলো ডেমলিশ করা মানে ভাঙা সব কিছুই দেখেছি। তো বাট এই ধরনের একটা যখন গ্র্যান্ড কোনো ইনসিডেন্ট ঘটে, মানে গ্র্যান্ড বলতে এটা আমি কোনো ভালো অর্থে বলছি না, মানে এই ধরনের যখন কোনো একটা পাবলিক রিয়াকশনের মতো গ্র্যান্ড ইনসিডেন্ট ঘটে, তো সেখানে দাঁড়িয়ে সেই সময় প্রশাসনের ভূমিকা কতটা ছিল সেইটা নিয়েই আর কি প্রশ্ন ছিল। এবং সেখানে আমরা তার উত্তরটা দেখতে পেলাম যে তাদের আর কি অনেক ধরনের কোথাও গিয়ে কাজ ছিল, বা দেশকে যে গঠন করা বা দেশের যে মানে পুলিশের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার মতো যে ব্যাপারটা তিনি বলছিলেন যে আগের দিন তারা অন্যান্য মানে আমাদের ভাই বোন সবাইকে হত্যা করেছে, পরের দিনকে তারা কিভাবে মানে এইভাবে সেই বিদ্রোহ দমাতে যাবে, সেখানে তো কোথাও কি জনরোষ বর্তমান মানুষের মধ্যে। তো সেই ক্ষোভটাকে কোথাও গিয়ে এখানে না একটা জিনিস বলার আছে, যেমন যদি আমরা বঙ্গবন্ধুর মূর্তিতে প্রস্রাব আর বঙ্গবন্ধুর বসবাসস্থল ভাঙা দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে। সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর মূর্তিতে প্রস্রাবটা হয়েছে তো ইমিডিয়েট স্বাধীনতার সময়, সেই সময় মানুষ জন উত্তাল, মানে বাংলাদেশ পুরো সেই উত্তাল সমুদ্রের মতো, সেই সময় সেই সমুদ্রের জলকে কোনোভাবে বাঁধে আনা যাবে না, কন্ট্রোল করা যাবে না। সেটা ডেফিনেটলি সেই সময় সরকার নেই, প্রশাসন নেই, চারদিকে অরাজকতা, সেই সময় বঙ্গবন্ধুর মূর্তি ভাঙা হচ্ছে, প্রস্তাব করা হচ্ছে, এইগুলো মানা যায় যে হ্যাঁ কন্ট্রোলিং পাওয়ার কেউ নেই বা কেউ শক্ত হতে তখনও বাংলাদেশ ধরেনি, তো সেটা ঠিক আছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বাড়ি যবে ভাঙালো ততদিন কিন্তু অনেক মাস পেরিয়ে গেছে স্বাধীনতার, তো সরকার কিন্তু নিজেকে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এমন একটা ইনসিডেন্টের সময় হয়েছিল, সম্ভবত আওয়ামী লীগের কোনো একটা কর্মী সভায় শেখ হাসিনার বক্তৃতা দেওয়ার ছিল ভার্চুয়ালি, সেই সময় অ্যাটেনশনটাকে সরানোর জন্য। এক্স্যাক্টলি। তো এটা আমার বক্তব্য এখানে, মানে এখানে কাউকে আমি সাপোর্ট করছি না, বাট এখানে একটা তিনি যে একটা এক্সকিউজ কোথাও গিয়ে আমার মনে হলো দিয়েছেন যে পরিস্থিতি সেরকম ছিল না, ভরসা ছিল না, আস্থা ছিল না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো ডেফিনেটলি এই কথাগুলো বঙ্গবন্ধুর মূর্তি ভাঙানো, বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবের ওপর যায়, কারণ ইমিডিয়েট পোস্ট একটা ফ্রিডমের টাইমে হয়েছে। কিন্তু এই ইনসিডেন্টটা, বাড়ি ভাঙার ইনসিডেন্টটা কিন্তু বেশ মানে কয়েক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর, যখন ইন্টারিম গভর্নমেন্ট পুরোপুরি সুগঠিত, সরকার নিজেকে খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে দেশ শাসন করছে, দেশের জনসাধারণ হচ্ছে তাকে অনেক মান্য করছে, রেসপেক্ট করছে, সব জায়গায় ট্রাফিক থেকে শুরু করে এক্সেট্রা এক্সেট্রা প্রত্যেকটা দিকে তো সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে, এবং সব থেকে সর্বোপরি যেটা তাকে সবাই শ্রদ্ধা করছে, রেসপেক্ট করছে। তো সেখানে কিন্তু কোনো উত্তাল জনসাধারণ বা এই ব্যাপারটা নয়, প্রথম কথা। সেকেন্ডলি হচ্ছে মানে কি বলবো, মানে এরকম আমরা অনেক দেশে ইতিহাস দেখি, বা আমাদের নিজেদের দেশেও যদি ইতিহাস দেখি, এরকম হয়েই থাকে যে অনেক পার্টিজ আসে যায়, এবার প্রত্যেকে কিছু কুকীর্তি সুকীর্তি মিশিয়েই থাকে। আমরা কোনো পার্টিকুলার পার্টিকে বলতে পারি যে সে সব খারাপ বা সে সব ভালো। তো যখন যে পার্টিস থাকে, তো সে তাদের নিজেদের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সমস্ত কিছু মেমোরিজ, মানে সমস্ত কিছু আর কি একটা থেকে যায় এবং তারা বানায়, এবং পরবর্তীকালে যখন পরের কোনো পলিটিক্যাল পার্টি আসে, যতই সেটা বিরোধী পার্টি হোক না বা কিছু হোক না, বাট সেইগুলো কিন্তু ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার ইতিহাসের নজির খুবই রেয়ার বলা যায়, কারণ ওইগুলো কোথাও গিয়ে আমাদের দেশের জাতীয় সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। আজ আমরা চাইলে যতই আমরা শাহজাহানকে বা হতে পারে মুঘল পুরো কি বলবো মানে এম্পায়ারকে যতই আমরা হেট করি না কেন, বা যতই তাদের বিভিন্ন কুকীর্তি আমরা করি না কেন, আমরা কিন্তু তাজমহল ভেঙে গোড়াতে যাব না, বা ঔরঙ্গজেব যা যা স্থাপত্য করে গেছে সেগুলো আমরা গোড়াতে যাব না, বা আমাদের অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টিরও যা যা করে গেছে তো সেগুলো আমরা গোড়াতে যাব না। তো এখানে কোনো ধর্মীয় ব্যাপার না, মানে অনেকেই তো অনেক কিছু করে থাকে, কিন্তু আমরা মানে এন্ড অফ দ্য ডে আমরা কি দেখি যে এটা আমার দেশের সম্পদ, এটা আমার দেশের প্রাইড, এটা আমার দেশের অস্তিত্ব, এটা আমার দেশের ইতিহাস। তো কোথাও গিয়ে এইগুলো ধ্বংস করা মানে আমার দেশের ইতিহাসকে খর্ব করা, আমার দেশকে কোথাও গিয়ে আরো বেশি মনে হয় যেন
মানে দেশের আইডেন্টিটি চলে যাওয়া কোথাও গিয়ে, এবং বঙ্গবন্ধু কোথাও গিয়ে বাংলাদেশের আইডেন্টিটি। তো এবং এই যে ব্যাপারগুলো, তো সেখানে আমার মনে হয় সেই দেশের সরকারের সব থেকে বড় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় জাতীয় সম্পদকে রক্ষা করা। এটা সব থেকে বড় দায়িত্ব। মানে সেই সরকার যদি বলে যে আমি আমার জনসাধারণকে কন্ট্রোল করতে পারবো না, তাহলে সেটা কিন্তু সরকারের সব থেকে বড় একটা অপদার্থতা বা সব থেকে বড় একটা বিফলতা বা অসমর্থতা বোঝায়। আর যদি কোনো কিছু একটা বিপর্যয় ঘটে এবং আমাদের সরকার যদি হাত তুলে বলে না আমি জনসাধারণকে কন্ট্রোল করতে পারবো, তার জন্য আমি কিছু করিনি, এটা কিন্তু কখনোই কোনো ঠিকঠাক এক্সকিউজ নয়, এবং কখনোই সেই সরকার তার মানে পরিপূর্ণ সরকার বা সরকার একদম যোগ্য সরকার, উপযুক্ত সরকার, এই জিনিসটা কিন্তু কখনোই আর বলা যায় না। এখানে কিন্তু আমাদের কাছে সত্যি ইনফরমেশন নেই যে সেটা মানে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেই যে তারা সংগ্রহশালা বা মিউজিয়াম হিসাবে তৈরি করেছিল মানে শেখ ফ্যামিলির, আর নাকি এটা সরকারি সম্পত্তি হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সেটাকে মানে রেনোভেট করে আর কি মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে কিন্তু আমাদের আইডিয়া নেই কোথাও গিয়ে। বাট মিউজিয়াম মানে তো সেটা একটা কোথাও গিয়ে জনসাধারণের জন্য একটা সামাজিক সম্পদই বোঝায়। হ্যাঁ, বাট সেখানে দাঁড়িয়ে মানে সেটা মানে বর্তমান দিনে মানুষ মানুক না মানুক, বাট সামান্য হলেও হয়তো মুজিবুর রহমানের আর কি যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে কোথাও গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, এবং সেখানে দাঁড়িয়ে মানে তাকে অস্বীকার করাটা কোথাও গিয়ে মানে সেই বাংলাদেশের ইতিহাসকে কোথাও গিয়ে বা স্বাধীনতা মানে মুক্তি আন্দোলনকে কোথাও গিয়ে একটু হলেও কলঙ্কিত করা, কারণ সেও আর কি সেইখানের পার্ট এবং এই সরকারও তাকে মুক্তি আন্দোলনের পার্ট হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে প্রচুর মুক্তিযোদ্ধা আর কি বেনামি মানে যারা ভুড়ি ভুড়ি আর কি দুর্নীতি করে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে, তাদের অনেকেরই আর কি মুক্তিযোদ্ধা কোটা বা এই সমস্ত কিছু ক্যান্সেল হয়েছে, বাট তারপরেও মানে বেশ কিছু নাম যাদেরকে অ্যাকচুয়াল মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কিন্তু এই সরকারও স্বীকৃতি দিয়েছে। তো সেই রকম একজন মানে কোথাও গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী বা মুক্তিযোদ্ধার সম্পত্তি রক্ষা করা কিন্তু সরকারেরও দায়িত্ব কোথাও গিয়ে পড়তায়। মানে তো এটা সুদীপ্তা যেটা বললো আমি কোথাও গিয়ে তো একমত দিই। আর সত্যি সরকার আসে সরকার যায়, হয়তো অনেক কিছু রুলস রেগুলেশন বা তাদের মস্তিষ্ক প্রসূত জিনিসপত্র চেঞ্জ হয়। মানে আমাদের রাজ্যে যদি আমরা দেখতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গে যখন সিপিএম গভর্নমেন্ট ছিল, আমাদের যেটা আপনারা এখন নিউ টাউন বলেছিলেন, তো সেটার কিন্তু অ্যাকচুয়াল নাম ছিল জ্যোতি বসু নগরী, বাট আমাদের পরবর্তীকালে সরকার চেঞ্জ হওয়ার পরে কিন্তু সেটা নিউ টাউন হয়ে যায়, তো সেই নামটা মুছে ফেলা হয়। বা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্ক প্রসূত বিভিন্ন মানে নীল সাদা রং বা আমাদের মানে নীল সাদা রং করলে ট্যাক্স কম হবে মানে বাড়ির, তারপরে দুর্গাপুজো কার্নিভাল, এরকম অনেক নানা রকম আর কি বিষয় রয়েছে, এবং প্রকল্পগুলোর নাম সমস্ত প্রকল্পের লাস্টে শ্রী যোগ করা একটা। তো এই সমস্ত জিনিসগুলো কোথাও গিয়ে মানে মস্তিষ্ক প্রসূত, বাট আমরা কখনোই কিন্তু পরবর্তী গভর্নমেন্ট এলে এইগুলোকে পুরোপুরি একদম অস্বীকার করতে পারে না, বা এগুলো কোথাও গিয়ে একটা সেই সম্পদে পরিণত হয়। তাও এগুলো তুই যেগুলো বলছিস কোথাও গিয়ে প্রথা বা কোথাও গিয়ে পলিসি, কোনো মানে ভিজুয়ালি দেখা বা বস্তুগত সম্পদ নয় এগুলো। হ্যাঁ, সেটাও একটা ব্যাপার, বাট তারপরেও আর কি মানে ওইভাবে চেঞ্জ করা যায় না, বাট এরকম ডেমলিশ করাটা খুব আশ্চর্যজনক ছিল। এবং কোইন্সিডেন্টলি একই সময় যখন আর কি তার কন্যা আর কি যখন বক্তৃতা দিতে শুরু করছে, সেই সময়ই আর কি, তার আগেও না পরেও নয়। এবং আর এটা তো সত্যি কথা, মানে এখানে যদি সরকার অন্য কোনো এক্সকিউজ দিত তাহলে এটা মানা যায়। তিনি যে এক্সকিউজটা দিয়েছেন সেটা স্বাধীনতার 2.0 এর পরে অতগুলো মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর, এটা তো একদমই না যে তিনি কিছু বলবেন দেশবাসীকে, দেশবাসী সেটা শুনবে না। এই মানে জায়গাটা কিন্তু কোথাও গিয়ে তার বা এই ইমেজটা কিন্তু নয়, তো তাকে সবাই রেসপেক্ট করে। আর হচ্ছে মানে ওই আর কি যে তার সব থেকে বড় প্রমাণ হচ্ছে না আপনারা যখন কমেন্ট বক্সে তাকে নিয়ে লেখেন, এবং আপনাদের যে কতটা শ্রদ্ধা এবং কোথাও গিয়ে একটা আস্থার জায়গা তিনি, তো সেটা কিন্তু আমরা মানে সুস্পষ্টভাবে কমেন্টগুলো পড়ে বুঝতে পারি। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি যখন কিছু মানে ডিসিশন নেবেন সেটা অবশ্যই আপনারা মেনে চলবেন, এবং কোথাও গিয়ে এই জিনিসটা কোথাও গিয়ে তো একটু প্রিপ্ল্যান্ড মনে হয় একদম। এবং যদি সরকার, দেশের সরকার এটা বলে যে মানুষ শুনবে না আমার কথা, তাহলে তো হাইরে সেই দেশের ভবিষ্যৎ, তাই তো মানুষ যা খুশি তাই করবে, অরাজকতায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এবং সরকার যদি সবসময় বলে যায় কি করব, ওখানে ছিনতাই হয়েছে, ওখানে দাঙ্গা হয়েছে, আমার কথা তো শুনতো না, পুলিশের কথা তো শুনতো না, হোক দাঙ্গা,
ব্যাপারটা কোথাও গিয়ে কাইন্ড অফ এরকমই এটা গিয়ে দাঁড়ায় যে মানুষ শুনবে না বলে আমি কোনো কিছু করব না, এটা তো কখনো নয়। এবং যেখানে দেশের সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে এরকম ভাবে, দেশের ইতিহাস মুছে যাচ্ছে, সেখানে সরকার পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়, সে কিছুই স্টেপ নিল না কেন? কারণ হচ্ছে জনসাধারণ মানবে না, এটা তো মানে আরেকটা জিনিস মানে টিট ফর ট্যাট টাইপের যদি সংস্কৃতি চলে আসে সেটা কিন্তু খুবই একটা বিপজ্জনক সংস্কৃতি। কারণ মানে সে করেছিল বলে আমিও করব, আমি করেছি বলে পরবর্তীকালে সে যদি আবার আসে সেও আবার সেই জিনিসটা ফিরিয়ে দেবে। এইভাবে মানে দিন বা সরকার চলতে পারে না। আর মানে মানে আমরা যেটা মানে কোথাও গিয়ে দেখতে পাই যে যারা আগে বলতে পারতো না তারা এখন বলছে, যারা আগে বলতো তারা এখন চুপ। তো এই জিনিসটা একদমই মানে গণতন্ত্রের জন্য ঠিক জিনিস নয়। এবার পরবর্তীকালে ইলেকশন এলে আমরা বুঝতে পারবো যে আলটিমেটলি মানে মানে জনগণ নির্বাচিত সরকার যদি আসে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে কি হলো আর কি ডিসিশনটা, মানুষের কি ডিসিশন, মানুষ কাকে চাইছে। তো যাই হোক, এখানে আমাদের কি মনে হয় বা আমাদের পার্সোনাল কি দৃষ্টিভঙ্গি সেটা আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। আপনাদের ভিন্ন কোনো মতামত থাকতেই পারে, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এবং আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে জয়েন বাটন আছে, সেখানে কিছু ফ্যাসিলিটিস দেওয়া থাকে, চাইলে আপনারা চেক করতে পারেন। আর আমাদের যে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম পেজ রয়েছে আমাদের চ্যানেলে, সেখানে আপনারা ফলো করতে ভুলবেন না, লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। আর আমাদের চ্যানেলে যে ফেসবুক গ্রুপটা রয়েছে সেখানে আপনারা জয়েন করে আপনারা আপনাদের মনের মতো সমস্ত কিছু পোস্ট করতে পারেন, তার লিঙ্কও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে। আর আমাদের যদি আপনারা পার্সোনালি পছন্দ করে থাকেন নামকে শিলাজিৎ ওকে সুদীপ্তা হিসাবে, তাহলে আমাদের পার্সোনাল ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম সাইটে ফলো করতে পারেন, লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজ এ পর্যন্তই, টাটা, নমস্কার।